ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಷನ್. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 3.3ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 25 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ. Okay, so 4 questions go common question, prove that. So this is the first question: sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus 1 by 2. I have to show this. So what I'm going to do it is, I will consider the left hand side and show that is equal to minus half. Okay na? So what we will do, first consider the LHS. Therefore LHS is equal to, okay, I've considered the LHS is equal to sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4. Okay, so let's proceed. This is equal to sin square pi by 6 is nothing but sin pi by 6 whole square. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್, sin square pi by 6 is nothing but sin pi by 6 whole square. Pi by 6 ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್ಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ sin pi by 6 ಮೀನ್ಸ್ sin 30 ಡಿಗ್ರಿ. sin 30 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by 2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ cos pi by 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ cos pi by 3, pi by 3 is again what? is to 60 degrees. Correct? So cos 60 degrees in value, cos 60 degrees is also 1 by 2 whole square because square ಇದೆ, minus tan pi by 4 square. So tan pi by 4 ಅಂದರೆ pi by 4 ಅಂದರೆ 45 degrees. So tan 45 degrees values is 1. Okay, ಈ values ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ the rest is just simplification. Okay, so this is nothing but 1 by 2 square will be nothing but 1 by 4 plus again 1 by 2 square is nothing but 1 by 4 minus 1 square is simply 1. Okay, further if you take the LCM will be 4. So here you will have 1, again 1 minus 4 ones will give me 4 because denominator 1 irutte. So 1 4s are 4. So this will be nothing but 1 plus 1 is 2 minus 4 divided by 4. That is nothing but 2 minus 4 is minus 2 divided by 4. Correct alva? So this is nothing but minus 2 ones are 2 2s are. So that is what I wanted. I considered the LHS and that is equal to my RHS, which is minus half. Okay, so prove that ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I will just say hence proved. So in this way you going to solve this. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you can easily get the answer. Okay, so that was question number 1. Let's take up the second question. So here comes the second question. I have to prove that 2 times sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 is equal to 3 by 2. I have to show this. So as usual, let me consider the LHS. ನಾನು LHS ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is LHS? 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6 into cos square pi by 3. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ pi by 6 and pi by 3 are first quadrant angles. Okay, but 7 pi by 6 comes in the what? Next quadrants. That is second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 2 times sin square pi by 6. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 times sin square pi by 6. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಒಂದು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ. 7 pi by 6 ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ pi ಪ್ಲಸ್ pi by 6. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. 7 by 6 ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? 7 by 6. ಓಕೆ, 7 by 6 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 6 ones are 6 and 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 6 times 1 and 1 ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಯುವಾಗ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 7 pi by 6 ಆಸ್ pi plus pi by 6.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 6. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೈ ಅಂತಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸಾರಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸಿಕೆಟ್? ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ASTC ರೂಲ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಏನದು reference angle. Because the reference angle is pi, the function does not change. So it is minus cosecant of angle will remain same pi by 6. Okay, what I am doing it is ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ cosecant pi plus theta is nothing but minus cosecant theta. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, cosecant ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ cosecant ಥೀಟಾ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂದರೆ ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ cosecant ಪೈ ಬೈ 6 ಮೀನ್ಸ್ cosecant 30 ಡಿಗ್ರಿ. cosecant 30 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ 1/2, ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ cosecant ಪೈ ಬೈ 6 ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 6 ಏನದು ಪೈ ಬೈ 3 ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಾಸ್ 60 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? cos sin 30 is 1/2, cos 60 is also 1/2. Further proceeding, this will be nothing but 2 into half square will be nothing but 1/4. Okay, now plus negative square irodrinda this minus will become minus into minus becomes plus. 2 square is 4. Okay, into 1/2 square is 1/4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ 2 1s 2 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/2. ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2s 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ 3/2. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ 3/2 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಂದಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ LHS. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ LHS ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ RHS ಆ್ಯಸ್ 3/2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Moving on to the third question, I have to show that cot square pi by 6 plus cosecant 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 is equal to 6 ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ LHS. ಏನು LHSು? cot square pi by 6 plus cosecant 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ cot pi by 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ pi by 6 ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ 5 pi by 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. pi by 6 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. cot 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ 5 pi by 6ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ pi ಮೈನಸ್ pi by 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ LCM ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 6 ಇಂಟು ಪೈ 6 pi, 6 pi ಮೈನಸ್ pi is 5 pi. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 7 pi by 6 ಇದ್ದರೆ pi ಪ್ಲಸ್ pi by 6 ಆಗುತ್ತೆ. 5 pi by 6 ಆದರೆ pi ಮೈನಸ್ pi by 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು
ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಷರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸರಿ 2 ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐವ್ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ minus tan square pi by 6. Now again I'm going to write this as it is, cot square pi by 6 as it is. Now pi minus ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? pi ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. 180ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ pi by 6. Okay, so I've already changed this, plus 3 times tan square pi by 6. Please remember the formula which I used here is this. Enanta cosecant of pi minus theta is nothing but cosecant theta. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾಟ್ pi by 6. pi by 6 ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಕಾಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಏನು? ಕಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾನ್ದು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 1/√3. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ದು 1/√3 ಆದರೆ ಕಾಟ್ದು ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ √3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ √3². ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ pi by 6 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ pi by 6 ಮೀನ್ಸ್ 30. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದರೆ ಸೈನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೈನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1/2. ಸೊ ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 2. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಸಾರಿ, ಪ್ಲಸ್ 3 times tan pi by 6. As I told you, pi by 6 under 30 degree, tan 30 degree value is nothing but 1/√3. So let us substitute. Tan pi by 6 value is 1/√3. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I'm going to take the square. So this is nothing but √3 square is nothing but it will be simply 3 plus ಇದು ಬರೀ 2. Okay, plus 3 into 1/√3 square will be nothing but 1/3 because √3 square is 3. So this is nothing but 3 plus 2 plus 3 into 1/3 will simply be 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So 3 plus 2 plus 1, definitely that is 6. We can see that this is my RHS. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾನು LHS ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 5 pi by 6, ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 5 pi by 6 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಸೇ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. Fourth question, we have to show that 2 times sin square 3 pi by 4 plus 2 times cos square pi by 4 plus 2 times secant square pi by 3 is equal to 10. So ಏನು ಮಾಡೋಣ? LHS ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ 2 times sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 secant square pi by 3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ pi by 4 is 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. pi by 3 is 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 times pi by 4, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 2 times, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ 3 pi by 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ pi minus pi by 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ 3 pi by 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ pi minus pi by 4. ಬೇಕಾದ್ರೆ LCM ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 4 pi minus pi is 3 pi, denominator is 4. Okay, the rest of the two terms, write it as it is. So it is 2 times cos square pi by 4 plus 2 times secant square pi by 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so now this is nothing but is equal to 2 times, now ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಏನದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪೈ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ by 4 because theta will remain
ಸೇಮ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 times cos square pi by 4 plus 2 times secant square pi by 3. Please remember what is the result we used here. So now use ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟು sin of pi minus theta is nothing but sin theta. Okay, sin theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ pi by 4 ಇದೆ. So this is nothing but 2 times we are going to substitute the values now. Pi by 4 ಅಂದರೆ 45 degrees. So sin 45 degrees value ಏನು, definitely we know which is 1 by root 2. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 times, now this is cos pi by 4. Pi by 4 ಅಂದರೆ 45 degrees. What is cos 45? sin 45 ಮತ್ತು cos 45 ಎರಡರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮು, 1 by root 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ 2 times secant pi by 3. pi by 3 ಅಂದರೆ 60 degrees. ಸೊ 60 degrees. secant 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2, ದೇ ಫಾರ್ secant 60 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಕೊಸೀಕೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2, ದೇ ಫಾರ್ secant 60 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಇಂಟು 1 by root 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಅಗೇನ್ 1 by root 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4. ಓಕೆ, ಇದು ಬರೀ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಇಂಟು 1/2 ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಅಗೇನ್ 2 ಇಂಟು 1/2 ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಪ್ಲಸ್ 4 2s are 8. Now 1 plus 1 plus 8, obviously that is 10. That is what I wanted. So this is my RHS and I'm going to say hence proved. So that will be the final answer for this question. So ಈ ಥರ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so that was question number 4. Let's take up the next question number 5. Okay, next question is find the value of, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಒಂದು sin 75 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದು tan 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್. 1 by 1 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನನಗೆ sin 75 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು 75 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 75 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇದನ್ನು 65 ಪ್ಲಸ್ 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರಿಬೋದಲ್ವ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ 65 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸೈನ್. 65 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಈ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 75 ಡಿಗ್ರಿನ 45 ಪ್ಲಸ್ 30ನೇ ಬರೀತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಬಿ. ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ, ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ into sin 30 degrees. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 45? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಂಟು ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 30? ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರೂಟ್ 3/2, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. Plus similarly cos 45 value is also 1 by root 2 and sin 30 degrees value is 1 by 2. Okay, so this is nothing but ನೀವು further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 into root 3 is root 3 divided by 2 into root 2 is 2 root 2 plus 1 into 1 is 1 divided by 2 into root 2 is 2 root 2. Okay, so this is nothing but ಎರಡೂ denominator same ಇದೆ, 2 root 2. So the numerator will be added directly. So it is root 3 plus 1. So you should remember, therefore sin 75 degrees is nothing but root 3 plus 1 by 2 root 2. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಪ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನು sin 45 ಕೇಳ್ದ, sin 45ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ cos 45ನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, tan 45ನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕೇಳಲಿ 75 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೇಳ್ದ, ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ cos 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ tan 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, 75 ಅಂದರೆ 45 ಪ್ಲಸ್ 30 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 15 ಅಂದರೆ 45 ಮೈನಸ್ 30 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಲೇ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ tan of 45 degrees into tan 30 degrees. So ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ just substitute the values. Okay, so tan 45, what is tan 45 degree? Same, definitely it is 1 minus tan 30 degree. Tan 30 degree value is 1 divided by root 3 divided by, again substitute the same values, 1 plus tan 45 degree is 1, tan 30 degree is 1 divided by ರೂಟ್ 3. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 3, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 1 ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಇಸ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮು ರೂಟ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ರೂಟ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ರೂಟ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇತ್ತಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೂಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 3 minus 1 square is 1. Okay, so this is nothing but root 3 square is will be 3 plus 1 square is 1 minus 2 into root 3 into 1 will be 2 root 3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಬರೀ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 minus 1, that is nothing but 2. So this is nothing but 3 plus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 minus 2 root 3 divided by 2. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಸೊ 2 ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 ಮೈನಸ್ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ನಾವು 2 and 2 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ?
So this will be the value of tan 15 degrees. Don't forget the left hand side value is tan 15 degrees. So left hand side ಏನಿರುತ್ತೆ, tan 15 degrees values is nothing but 2 minus root 3. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? So this is how you're going to solve such kind of questions. Okay, so hope you have understood this. That was question number 5. Let's take up the next question, number 6. So next question I have to prove that cos of pi by 4 minus x into cos of pi by 4 minus y minus sin of pi by 4 minus x into sin of pi by 4 minus y is equal to sin of x plus y. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ LHS ಫಸ್ಟ್. Okay, now look here. What is LHS? Cos of pi by 4 minus x into cos of pi by 4 minus y minus sin of pi by 4 minus x into sin of pi by 4 minus y. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಏನಂತ pi by 4 minus xನ a ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ pi by 4 minus yನ b ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೈ LHS ಬಿಕಮ್ಸ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ pi by 4 minus xನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ ಇಂಟು ಎ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ pi by 4 minus yನ b ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi by 4 minus x will be a and sin of pi by 4 minus y will be b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Now this will be equal to, this is of the form cos A cos B minus sin A sin B. So what is cos A cos B minus sin A sin B ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, which is nothing but cos of A plus B. ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. cos of A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಈಗ A ಮತ್ತು B ವಾಪಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A ಅಂದರೆ ಏನು, pi by 4, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ pi by 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ pi by 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು, pi by 4 ಮೈನಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕಾಸ್ ಆಫ್, ನೆನಪಿರಲಿ, pi by 4 ಅಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು 45 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಪ್ಲಸ್ 45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 90. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ pi by 2. ಗೊತ್ತಾನೆ, 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ pi by 2. ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈನ ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ pi by 4 ಪ್ಲಸ್ pi by 4 ಇಸ್ pi by 2. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬರೆದು ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೆಂತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ 90 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 90 ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 90 ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಟಾ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ 90 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಬರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೂ 90 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು, x plus y, and you can see here that is what I want. This is my RHS and I'm going to say hence proved. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ A ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ A ಸೈನ್ ಬಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಸೇ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬರೆದ್ರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So question number 7 is, I have to prove that tan of pi by 4 plus x by tan of pi by 4 minus x should be equal to
1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ I will consider the LHS. So what is LHS? So LHS is tan of pi by 4 plus x by tan of pi by 4 minus x. Now this looks like, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ tan of a plus b. So tan of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. tan of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ is tan a plus tan b. a ಅಂದರೆ pi by 4, b ಅಂದರೆ x. So tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. So tan pi by 4 into tan x. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದು ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 into tan x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಸ್ 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ? ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಉಲ್ಟಾ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಗೇನ್ 1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಹಾಗೇ ಬರೆದು ಈ ಡಿವಿಷನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿವಿಷನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ whole square divided by 1 minus tan x into 1 minus tan x ಏನು? It is 1 minus tan x whole square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ RHS. ಸೊ LHS ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಪ್ರೂವ್ಡ್ RHS ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಸೇ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ cos of pi plus x, cos of minus x divided by sin of pi minus x into cos of pi by 2 plus x is equal to cot square x ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ LHS. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ LHS? cos of pi plus x into cos of minus x divided by sin of pi minus x into cos of 90. pi by 2 ಅಂದರೆ 90 plus x. ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂದರೆ 180 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ASTC ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ,
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಟೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಅಗೇನ್ ನೌ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು 90 ಅಂದರೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 90 ಎಫೆಕ್ಟ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. Now what is cos into cos? Cos into cos is cos square x divided by sin into sin. That is nothing but what? Sin square x. Correcta? Okay. Now further, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. This is nothing but what is cos by sin? Definitely cos by sin is nothing but cot x, correct? Cotangent. So cot x whole square can be written as cot square x, correct? ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ cot square x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟು. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮೈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಡ್ ಮೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 marks ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 3.3ನ ಫಸ್ಟ್ 8 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ 17 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲೀವ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಗಿವ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, so kindly note down the question which I am going to give you as a homework. So this will be the homework question. Find the value of sin 15 degrees and cos 75 degrees. Similar question ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, well students, that's all we have in this session. The remaining questions we are going to solve in the next video. Okay, so we are going to meet again in the next video with the continued part of this. Until then, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.